व्योमातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबंधनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भावथी स्नेह भर्या जय स्वामी नारायण। गई काले अधिक मासना प्रथम दिवसनी अंदर कल्याणना मार्गनी अंदर विघ्न करनार ए मान, देहाभिमान, अहंकार विषे आपणे वात करी हती। तो आजे आपणे अधिक मास कथाना बीजा दिवसे आपणे सौ कोई एकठा थया छीए। तो आजना दिवसे आपणे जे प्राप्ति थई छे, हवे गई काले तो आपणे जोयुं के कल्याणना मार्गमां जो सौथी मोटो शत्रु छे ए छे मान छे, देहाभिमान छे। परंतु हवे जे आपणने प्राप्ति थई छे, आ केवो सत्संग मळ्यो, केवा भगवान मळ्या, केवा सत्पुरुष मळ्या, तो ए प्राप्तिने जाळववानी आजे आपणे एक जड़ीबूटी विषे वात करवानी छे। जेम रामायणनी अंदर राम भगवान अने लक्ष्मण पोते मूर्छित अवस्थानी अंदर थई गया अने हनुमानजीए पोते जड़ीबूटी लाव्या अने पोते मूर्छित अवस्थामांथी एक जागृत अवस्थानी अंदर कर्या। तो एवी ज रीते प्राप्तिने जाळववानी पण एक जड़ीबूटी छे, जे गुणातीतानंद स्वामी एमनी वातोनी अंदर कीधुं छे। 5मा प्रकरणनी 83મી वातनी अंदर गुणातीतानंद स्वामी एक वात करे छे के सत्संग, एकांतिकपणुं अने भगवाननी मूर्ति एला 3 बाबतो ए आ 3 वाना छे ने दुर्लभ छे अने ई आपणने मळ्या छे, माटे गरीब थईने बीजाने मान आपीने साचवी राखवा। तो जो अहींया गुणातीतानंद स्वामी आपणने थयेली ए प्राप्तिने जाळववानी एक जड़ीबूटी आपे छे। हवे ए जड़ीबूटी कई छे? तो ए जड़ीबूटी काई एवो कोई पत्थर के एवी कोई दवा नथी के जे पीवाथी के जे विचारवाथी ए आपणे सजीवन थई जईए अने प्राप्तिने आपणे प्रतीतिमां परिवर्तित करी शकीए। आ एवी कोई जड़ीबूटी नथी। ए जड़ीबूटी एटले के गरीब थवुं, दीन थवुं, एटले के दास भाव आपणा जीवननी अंदर दृढ़ करवो। प्रवचननी शरूआत करता पूर्वे एक सामान्य एक घटनाथी शरूआत करीए अने थोड़ीक अंतरदृष्टि करीए के खरेखर आ केटली जरूर छे। सौ प्रथम आपणे ज्यारे सत्संगनी अंदर आव्या हता तो त्यारे आपणने सौ कोईने अनुभव छे। अमुक 25 वर्षथी सत्संग करे छे, अमुक 30 वर्षथी सत्संग करे छे, अमुकने जन्मजातथी सत्संग एने प्राप्त थयो छे। एनी उमर भले 50 वर्षनी होय के 55 वर्षनी होय, पण ए ज्यारे सत्संगमां ज्यारे प्रथम दिवस आपणे गया हता अने ए जे निर्मानीपणे आपणे रह्या हता अने दरेक प्रकारनी कथा वार्ता आपणे सांभळता था अने आपणा जीवननी अंदर सुधारवानो आपणे प्रयत्न करता हता। पण जेम जेम समय पसार थतो गयो अने सत्संगमां जूना थता गया तो एम आपणने धीमे धीमे ए मान वधतुं गयुं, ए दास भाव रह्यो ज नहीं। अने पछी अत्याરના समयनी आपणी मानसिकता केवी छे के हूँ बधुंय जाणुं छुं, मने बधी खबर छे अने मने एवुं कहेवा वाळुं कोण? तो जो अहींया आपणनुं निर्मानीपणुं आवतुं नथी, दास भाव आवतो नथी। जो दास थवाथी छे ने दुर्लभ छतांय ए अनिवार्य साधना छे अने ए साधना आपणे करवी ज पड़शे अने ए साधनाथी ज ते भगवान ए प्रसन्न पण थाय छे अने संत राजी पण थाय छे। सद्गुरु निष्कांत स्वामीए पोते कह्युं छे ए दोहलू थावू हरिदास रे संतो, दोहलू रे थावू ए हरिदास। बीजी बधी तो पदवी के होद्दा प्राप्त करी शकाय, परंतु भगवानना दासपणानी डिग्री मेळववीने ए अत्यंत कठिन बाबत छे। दास भले शब्द 2 अक्षरनो ज बनेलो छे, परंतु दास बनवा माटे वर्षोनी साधना पण टूकी पड़े। जेम डॉक्टर बोलवुं आम सरळ छे के डॉक्टर छे, बोली शकाय सरळताथी। नाना नाना बाळकोए ते 5मुं 6ठुं धोरण भणता होय ने तो ए पण शुं के मारे डॉक्टर बनवुं छे,
પણ ડોક્ટર બનવું એ થવું એ કેટલી અઘરી બાબત છે. બોલવું સરળ પણ થવું કેટલું અઘરું. 25, 30 વર્ષની ઉંમર થાય ને તો એ માસ્ટર ડિગ્રી થતી હોય. 28 કે 30 વર્ષની ઉંમરે તો એ પોતે પ્રેક્ટિસ કરે અને 30, 31 વર્ષની ઉંમરે તો એની કારકિર્દીની શરૂઆત થાય. બોલવું સરળ કે મારે તો બોટાદ જિલ્લાનો કે સુરત જિલ્લાનો કે રાજકોટ જિલ્લાનો એ કલેક્ટર બનવું છે. એ સરળ લાગે આપણને, પણ એ કલેક્ટર બનવા માટે એ IAS ની પરીક્ષા, UPSC ની પરીક્ષા દેવામાં કેટલા પુસ્તકો વાંચવા પડે. તો એ અઘરું છે. બોલવું સરળ પણ બનવું અઘરું છે. કોઈ કોમર્સના વિદ્યાર્થી હોય, અત્યારે કોમર્સ ને સાયન્સ ને આર્ટ્સનું રિઝલ્ટ આવ્યું ને ધોરણ 10નું, તો કોઈકે કોમર્સનું રિઝલ્ટ આવ્યું હોય અને એને વિચાર આવે કે મારે તો CA બનવું છે, તો શબ્દ બોલવો બહુ સરળ છે, પણ CA બનવું કેટલું કઠિન છે. બસ એમાં દાસ શબ્દ છે ને 2 અક્ષરનો જ છે. બોલવો સાવ સરળ છે, દાસ ભાવ. આપણે તો દાસ ભાવ દ્રઢ કરવાનો છે, પરંતુ એ સિદ્ધ કરવામાં વર્ષો વહી જાય. અને સત્સંગમાં આવીને આજ આપણે સિદ્ધ કરવાનું છે. તમે જો સત્સંગમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પણ દાસત્વ જોઈએ, સત્સંગમાં ટકવા માટે પણ દાસત્વ જોઈએ, અને સત્સંગ કર્યા પછી પણ દાસત્વ જ સિદ્ધ આપણે કરવાનું છે. જો સત્સંગ થઈ ગયો અને જો દાસ ભાવ રહ્યો નહીં તો સત્સંગ ચૂથાઈ જાય. સત્સંગને ટાટા બાય બાય કહી દે તો કલ્યાણના માર્ગમાં વિઘ્ન પડે. ત્યાં આપણને માન, આપણું અહંકાર આડો આવે, જે ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી. પણ જો દાસ ભાવ ન કેળવ્યા ને એટલે માન ઈ આવ્યું. એમ આપણા જીવનની અંદર એટલે આ દાસત્વ સિદ્ધ કરવાનું છે, અને એટલે આ પ્રાપ્તિને જાળવવાની એક અનુપમ જડીબુટ્ટી એક ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ આપી છે. અને દાસ થયા સિવાય ભગવાનને સંત પાસે પ્રવેશ મળતોય નથી. કારણ કે ભગવાનના ઘરનો દરવાજો છે ને બહુ નાનો છે, અને એમાં નીચા વળીને જ પ્રવેશ કરવો પડે. અને જો તમે ઊંચા થઈને પ્રવેશ કરો ને તો માથું ભટકાય અને અમુક વાર મૃત્યુ પણ પામે. અને શ્રીજી મહારાજે એક રહસ્ય દ્વારા પણ, એક મગ્નિરામના પ્રસંગ દ્વારા આપણને સૌ કોઈને સમજાવ્યું છે. આપણે થોડુંક વિસ્તૃત આજે વાતો કરીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ખરેખર કેમ પ્રાપ્તિને જાળવવાની આ અનુપમ જડીબુટ્ટી આ દાસ ભાવ છે, દાસત્વપણું છે. હવે આ દેવી વાળો મગ્નિરામ હતો, કેવો પ્રભાવશાળી, મેલી વિદ્યાથી સૌને આમ વશ કરનારો આ દેવી ભક્ત હતો. ઘણી બધી એને સાધના કરી હતી, એને મલિન વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી, અને પાછી આ મલિન વિદ્યાને પ્રાપ્ત કરીને બધાને ડરાવે અને રૂપિયાની માંગણી કરે અને બધાને રંજાડે, બધાને દુખી કરે. તો જગન્નાથપુરીથી દ્વારકા સુધી છે ને ઘણા બધા પાસેથી એ પૈસા પોતે પડાવતો. હવે માંગરોળમાં એણે શ્રીજી મહારાજ પાસે રૂપિયા અને મિષ્ટ ભોજનની માંગણી મૂકી. હવે શ્રીજી મહારાજ તો પરોપકારી અને ઉદાર સ્વભાવના હતા, છતાંય આ માંગણી પાછળનો મગ્નિરામનો તો અહંકાર એ દૂર કરીને દાસ ભાવનું દાન કરવા માટે શ્રીજી મહારાજ એને દાદ ન આપી. એટલે આ મગ્નિરામ તો પોતે છંછેડાયો અને મંત્રના પ્રતાપથી શ્રીજી મહારાજને ડરાવવા માટે પ્રથમ તો પ્રયત્ન કરે છે, પણ એમાં નિષ્ફળતા એને મળે છે. અને ઘણો બધો પ્રયત્ન કરે છે, પણ ભગવાનને કંઈ થતું જ નથી. હવે ભગવાન સર્વના નિયંતા છે, સર્વના શક્તિમાન હોય, અને એ ભગવાન સામે તમે પડો તો એ તમારું કંઈ ચાલે નહીં ભગવાન આગળ. કારણ કે તમારું સર્જન જ ભગવાને કર્યું છે, ને તમે એને કંઈ કરી શકો? તમે જો કે ભાગવતની અંદર પ્રહલાદનું પણ આખ્યાન આવે છે. તો એ પ્રહલાદને ઘણી બધી એ મારવા માટે એના પિતાએ હિરણ્યકશ્યપુએ પ્રયત્ન કરેલા, પણ ભગવાને બચાવેલા. એટલે સ્પેશિયલ નૃસિંહ અવતાર ભગવાને ધારણ કરેલો હતો. પ્રહલાદની રક્ષા જેને કરેલી હતી ભગવાને કરી, અને હિરણ્યકશ્યપુને મારી નાખ્યો. તો એમ તમે ભગવાન આગળ પડો ને તો ક્યારેય કોઈ જીતી શકે નહીં. અને મામા કંસ હતા, એ પણ કૃષ્ણ ભગવાન સામે પડે છે, પણ જો એનો સહાર જ થાય છે ને, તો એમ ભગવાન આગળ કોઈ જીતી ન શકે. એમાં દેવી વાળો મગ્નિરામ હતો ને, એ પણ એને પ્રયત્નો ઘણા બધા કર્યા, પણ કંઈ થયું નહીં, નિષ્ફળતા જ મળી. એટલે રાત્રે તો પછી એને મેલી વિદ્યા હતી, એમને એ દેવીને પોતે આરાધના કરે છે, અને દર્શન દઈને કહે છે કે એ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, અને એની આગળ કંઈ ચાલશે નહીં, એટલે તું એના શરણે જા અને તારો ઉદ્ધાર કરી લે.
એ જ તારી પાસે ઓપ્શન છે, વિકલ્પ છે, બીજો કઈ વિકલ્પ જ નથી, નકર તારું મૃત્યુ થશે. અને મગનીરામને નક્કી કર્યું કે હવે તો શ્રીજી મહારાજનું શરણું હવે સ્વીકારવું છે. પરંતુ શરણું સ્વીકારવું એ કઈ સામાન્ય વાત તો હોય નહીં. બીજા દિવસે મગનીરામ આવીને મહારાજની વિનંતી કરી કે મન તમારી સેવામાં રાખો. તે મહારાજે કીધું કે અમારી સેવામાં રહેવું હોય ને તો અમે કહીએ ને એમ કરવું પડે, અને તમારું આ માન રહ્યું ને એ મૂકવું પડે. તો મગનીરામ કે બધુંય તે કરવા માટે તૈયાર છું, તમે કહો ને એમ હું કરીશ તમતાર. તો મહારાજ કે પહેલા તો છે ને જટા ઉતરાવી નાખો. હવે વાંદરાને પૂછ, અને કોઈક જોગી હોય ને એને જટા બહુ વહાલી હોય, એટલે સ્વાભાવિક રીતે મગનીરામે તો તરત ઉતારી નાખી. અને હવે એક પેપરની અંદર તો મગનીરામ પાસ થઈ જાય છે, 100 માં 100 માર્ક્સ આવી ગયા. પછી શ્રીજી મહારાજે કીધું કે એ તો બરોબર છે, પણ જો સત્સંગમાં રહેવું હોય ને તો અમે કહીએ ને એમ તમારે કરવું પડે. બાકી આ તમે જટા ઉતારી નાખી એમાં હું કઈ રાજી નથી થયો. અને કીધું કે જો તમારે સત્સંગમાં રહેવું હોય તો આ સંતો હરિભક્તોના પગરખાઓનું છે ને પોટલું માથે ઉપાડીને પ્રદક્ષિણા કરો. તો મગનીરામે એ પ્રમાણે કર્યું, અને મહારાજ ખૂબ રાજી થઈ જાય છે. અને મગનીરામનો દાસભાવ જોઈને એ મહારાજ રાજી થયા, અને એમની દાસ થવાની તૈયારી જોઈને મહારાજે એમને સત્સંગમાં પ્રવેશ કર્યો. અને એ દેવીવાળા મગનીરામમાંથી અદ્વૈતાનંદ સ્વામી બને છે, દીક્ષા પણ પોતે ગ્રહણ કરે છે. પણ જો આ એક પ્રસંગ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ભગવાનને દાસ ભાવ કેટલો ગમે છે. જો ભગવાનને પામવાની ઈચ્છા હોય ને તો પોતાનું સંપૂર્ણ અસ્તિત્વ ઓગાળવું પડે છે, અને ગુલામ થવાની તૈયારી રાખવી પડે છે, તો જ ભગવાન અને સંત પ્રસન્ન થાય છે. બાકી તમારી રીતે તમે ચાલતા હોય, મન મુખી ચાલતા હોય, તો એમ ભગવાનને સંત ક્યારેય રાજી ન થાય. એ તો ભગવાન મુખી થવું પડે, સંત મુખી થવું પડે, તો જ ભગવાનનો અતિશય રાજીપો પ્રાપ્ત થાય છે. હવે આપણને આ પ્રસંગ સાંભળીને તો એવું પણ થાય કે અમારા જીવનની અંદર દાસ ભાવ છે કે નથી એ અમારે ચેક કરવો હોય, તપાસ હોય, તો અમે એવા અમારામાં શું લક્ષણો હોવા પડે. તો એની પણ આપણે થોડીક વાત કરીએ. તો જો દાસના અમુક લક્ષણો હોય, આમ તો કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને એના લક્ષણો હોય. દાખલા તરીકે હું એક બાબત બોલું કે દૂધ પાક, તો દૂધ પાકના જો લક્ષણો તમારા મગજની અંદર તરત આવી ગયા. તે દૂધ પાકની અંદર છાશ ન હોય, દૂધ પાકની અંદર આંબલી ન નાખવામાં આવે, દૂધ હોય કે ચોખા કે ભાત તમે, અથવા તો એમાં બદામ કાજુ અને ગળપણની અંદર સાકર કે ખાંડ આવે, અને ઉપરથી તમે કેસર એ નાખી શકો. તો જો દૂધ પાકના બધા લક્ષણો આવી ગયા. હું એમ બોલું મંદિર, તો મંદિરમાં તમે મસ્જિદ નો યાદ રાખો, મસ્જિદ કંઈક અલગ છે, મંદિર કંઈક અલગ છે, ચર્ચ કંઈક અલગ છે, એમ બધાના લક્ષણો અલગ અલગ હોય. તો એમ આ દાસના પણ લક્ષણો હોય છે. 3 લક્ષણોની આપણે વાત કરીએ. હવે આ 3 લક્ષણો જો તમારામાં હોય ને તો સમજવાનું કે આપણે દાસ ભાવ કેળવ્યો છે, અને આપણે ઘડતરની અંદર લાવ્યા છીએ. પ્રથમ જ તે કયો લક્ષણ છે? મન ધાર્યું મૂકવું. આ દાસનું પ્રથમ લક્ષણ છે. નિષ્કાન સ્વામીએ કીધું છે કે સખી મેલી દે મનના મરોડને, એવો આમળો રે કરે કેને જો કાજ. એ મનના વિચારો પ્રમાણે વર્તવાનું શું તાત્પર્ય છે? તો એમાંથી કોઈને લાભ નથી જ થયો. જે મન ધાર્યું કર્યા છે ને એમના જીવનની અંદર પતન થયું જ છે. રશિયાના એક તત્વચિંતક થઈ ગયા ગુરજીફે, તો પોતાના શિષ્યોએ છે ને આ ભાવ દાસત્વ દ્રઢ થાય ને એના માટે એમને એક સ્ટોપ એક્સરસાઇઝ શરૂ કરાવેલી. હવે આ સ્ટોપ એક્સરસાઇઝ એટલે શું? આમ સાંપ્રદાયિક ભાષાની અંદર આપણે પ્રકરણો પણ કહી શકીએ, જેમ શ્રીજી મહારાજે 114 પ્રકરણો ચલાવેલા હતા. તો એવી રીતે આ જે તત્વચિંતક હતા રશિયાના, એને પણ આવી એક્સરસાઇઝ શરૂ કરાવેલી કે ગમે એ શિષ્ય હોય, એ ક્રિયા કરતો, એક સેવા કરતો હોય, પણ એ વખતે જો સ્ટોપ શબ્દનો ઉચ્ચાર થાય એટલે બધુંય કામ છે ને તરત સ્થગિત કરી દેવાનું. એટલે કોઈનો કોળિયો હાથમાં હોય તો એ જ સ્થિતિની અંદર રાખવાનો, કોઈનો કોળિયો મોઢામાં હોય તો એ જ દશાની અંદર રાખવાનો, કોઈનું મોઢું આમ બગાસું ખાતા હોય ને સ્ટોપ બોલીએ તો પહોળું થયેલું હોય ને તો એમને રાખવાનું, એની સ્થિતિમાં રાખવાનું. આપણે નાના હતા ત્યારે સ્ટેચ્યુ બોલીને એવી રમત રમતા હતા, તો બસ એ જ રમત એ આ રશિયાના તત્વચિંતકે ગુરજીફે પણ અપનાવેલી, અને એ રીતે ગુરુના વચને પોતાની ક્રિયા અટકાવવી. તો જો આ કસરત દ્વારા તેઓએ શિષ્યોને મન ધાર્યું મૂકવાની તાલીમ આપેલી.
મન ધાર્યું મૂકવું એટલે શું? તો ગુલામ થવાનું. ગુલામ એટલે પોતાની જાત ઉપર કે ઈચ્છા ઉપર કોઈ અધિકાર જ નહીં. માલિક આપે એ ખાવાનું, માલિક આપે એ પહેરવાનું, અને માલિક જે રીતે આપણને રાખે એ રીતે રહેવાનું. એ બસ માલિક જ્યાં મોકલે ત્યાં જવાનું. માલિકના ઈચ્છા રહીને એ જ આપણું જીવન. તો આને ગુલામ કહેવાય. જેમ કોઈક મદારી હોય ને એ કઠપૂતળી, તો એ જ રીતે માલિકને કેવી કહેવાય? ગુલામ કહેવાય. હવે કઠપૂતળી મદારીના આંગળીના ઈશારે નાચે, એમ માલિકના ઈશારે નાચે, એને શું કહેવાય? ગુલામ કહેવાય. એમ મહારાજે છે ને આવી ગુલામી સિદ્ધ કરવાની વાત કરીશ, અને એ આપણે સિદ્ધ કરવાની છે. જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એટલે કહે છે કે સત્સંગ, એકાંતિકપણું, ભગવાનની મૂર્તિ, આ ત્રણ વાના મળી ગયા એ તો દુર્લભ છે. પણ મળ્યા પછી તે ગરીબ થઈને બીજાને માન આપીને આપણે સાચવી રાખવાના છે. અને જો આપણે સાચવશું નહીં તો પછી એ આપણને આ સત્સંગ કે એકાંતિકપણું કે ભગવાનની મૂર્તિ પણ આપણને યાદ આવશે નહીં. જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર આ દાસ ભાવ, આ અહમ શૂન્યતાના દર્શન આપણે થાય છે. પણ આજે આપણે અહમ શૂન્યના પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એવા ઘણા બધા પ્રસંગો નથી જોવા, પણ એક પ્રસંગ જોઈએ કે એમને કેવું મન ધાર્યું મૂકેલું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જ્યારે સારંગપુર મંદિરના કોઠારી હતા, તો એ અરસાની અંદર છે ને મંદિરના દરવાજા આગળથી વહેતી એક ફલ્ગુ નદી. હવે એની ઉપર પુલ બાંધવાનું કામ એમણે ઉપાડેલું. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે પુલ છે ને 24 ફૂટ પહોળો કરવાની ઈચ્છા એમને દર્શાવેલી હતી. પરંતુ એ વખતે ગામમાં વસ્તી ઓછી અને આવનારા બધા યાત્રાઓ હોય, એ બધા વાહનોની સંખ્યા પણ થોડીક જ હોય, અને મંદિરની પાછી ઓછી આવક. એટલે આવા બધા કારણોસર છે ને સ્વામી બાપા અને એક બાંધકામની દેખ રાખનાર એક હરિભક્ત અર્જુનભાઈ, એટલે એમને નક્કી કરેલું કે આપણે પુલ છે ને 24 ફૂટનો નહીં પણ 16 ફૂટનો આપણે બનાવીએ ને તો એ તે ઇનફ કહેવાય, એ મોટો જ પુલ કહેવાય. એટલે આપણે 24 ફૂટનો એટલો બધો મોટો બનાવવાની જરૂર છે નહીં. પણ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો ભવિષ્ય પોતે ભાગતા હતા, એટલે આ વિચાર સાથે સ્વામી બાપા તો શાસ્ત્રીજી મહારાજને મળવા માટે પોતે સારંગપુરથી અટલાદરા જાય. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજને પુલ બાબતે પોતાનો વિચાર રજૂ કર્યો, અને સ્વામી બાપાએ કીધું કે આપણે 16 ફૂટનો પુલ બનાવવાનો. શાસ્ત્રી મહારાજને આવી વાત કરી એટલે ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો કંઈ પ્રતિભાવ આપતા નથી, પરંતુ એ જ રાત્રે છે ને સ્વામી બાપાને બોલાવીને ભક્ત ચિંતામણીમાંથી 86મું પ્રકરણ વાંચવા માટે કીધું. અને એનું ગાન પૂરું થયું ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે તેઓને પૂછ્યું કે આમાં જે વાત આવી એમાં તું કઈ સમજો? તે સ્વામી બાપા કે હા સમજી ગયો. તે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે શું સમજો? તે સ્વામી બાપા કે પુલ છે ને 24 ફૂટનો કરવાનો. તો જો પોતાના મનનો વિચાર ત્યજીને ગુરુ મરજીમાં ભળનારા એ સ્વામી બાપા પર શાસ્ત્રીજી મહારાજ ત્યારે ખૂબ પ્રસન્ન થયેલા હતા. તો એમ જ્યારે પણ આપણે મન ધાર્યું મૂકીએ છીએ અને ભગવાનને સંતનું ગમતું કરીએ ને, ત્યારે અવશ્ય ભગવાન અને સંતની કૃપા દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર પડે છે ને પડે છે. ભલે આપણે એટલો બધો લાખો કરોડો કે અબજોનો દાન ધર્માદો ન કરતા હોય, પણ એમના વચન પ્રમાણે આપણે આપણું જીવન જીવતા હોય તો અવશ્ય એ ભગવાન જેવો આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થાય. ગઢડા પ્રથમનું એક 34મું વચનામૃત છે કે જેનું મથાળું છે કે ભગવાને કળ ચડાવ્યાનું. આની અંદર શ્રીજી મહારાજે ઉપાય બતાવ્યો છે સુખી રહેવા માટેનો, કે મારા વચને કરીને જે ભક્ત એ આજ્ઞાનું પાલન કરે એટલો વધુ સુખી થાય, અને જો મારા વચને કરીને લોપેન કંઈ આજ્ઞાનો લોપ કરે તો એટલો વધુ દુઃખી થાય. એટલે કહેવાનું શું છે કે વચનમાં વિશ્વાસ, એટલે મન ધાર્યું આપણે મૂકીને ભગવાનને સંતનું ગમતું કરીએ તો અવશ્ય ભગવાનને સંતને ગમતું હોય છે અને પ્રસન્ન પણ થાય છે. એટલે આ પ્રથમ દાસનું લક્ષણ છે કે જે આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે આત્મસાત કરવાનું છે. કારણ કે અનંત જન્મોથી આપણે મનગમતું જ કર્યું છે. મનગમતું કર્યું છે ને એટલે જ આ જન્મ લેવો પડ્યો છે, અને એટલે જ અનંત જન્મોથી આ 1,84,ની અંદર આપણે ભટકીએ છીએ. પણ હવે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભગવાન અને સંતનું ગમતું કરવું છે. આ જન્મ આપણે છેલ્લો જન્મ કરવો છે. તો જો આ વિચાર સાથે જો ભક્તિ કરવામાં આવે અને જો આ સત્સંગની અંદર એવી આધ્યાત્મિક સ્થિતિ સુધી આપણે પહોંચવાનો વિચાર હોય ને,
તો અવશ્ય આપણે મન ધાર્યું મૂકી દઈએ અને ભગવાન અને સંતનું ગમતું એ કરી શકીએ છીએ. પણ આ વિચારને પહેલા તો રોપવાનો છે. આમ તો અત્યારે ઉનાળાનો સમય છે, પણ આપણને ખ્યાલ છે થોડાક મહિના પછી એ કોઈ ખેડૂત હોય ને, એ પોતાના ખેતરની અંદર એ જેને જે પાક વાવવો હોય ને એ પાક બીજ વાવશે, અને પછી સમયસર એને ખાતર હોય, પાણી હોય, સૂર્યપ્રકાશ એ બધું મળશે, અને એ નાનકડા એવા બીજમાંથી ઘટાદાર એ વૃક્ષ કે જે એને પાક વાવ્યો છે એ થઈ જશે, ને એમાંથી પછી એને નીપજ પણ મળશે અને એના પૈસા એને મળશે. તો એમાં વિચારને પેલા રોપવાનો છે. બીજું એક દાસનું લક્ષણ છે કે ઈષ્ટદેવ ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે રહેવું. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃત ગરડા પ્રથમના 14મા વચનામૃતની અંદર કીધું છે કે દાસ હોય તે પોતાના સ્વામીનું ગમતું મૂકીને બીજું આચરણ કરે જ નહીં. આપણને ખ્યાલ છે પતિવ્રતા નારી આવે, પતિવ્રતા સ્ત્રી આવે, કે જેમ સીતા માતા હતા તો એ ભગવાન રામ પ્રત્યે એ સમર્પિત હતા, મન કર્મ વચન બધી રીતે, તો એને પતિવ્રતા સ્ત્રી કહેવાય. એમ આપણે પણ ભગવાન અને સંતનું જ ગમતું કરીએ અને એ જે આચરણ કે ને એ પ્રમાણે જ આપણે જીવન જીવીએ, તો જો એ ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આપણે આત્મસાત કરવાનું છે. અને દાસત્વપણાનો રણકાર યોગીજી મહારાજના અંતરમાંથી સદાય નીકળ્યા કરતો. આપણે એક પ્રસંગ દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. લીંબડી સ્ટેશને સદાશંકરભાઈને એમને કીધેલું કે આપ તો હવે યુગ પુરુષ છો, તો હું આપને વંદન કરવા આવ્યો છું. અને ત્યારે યોગી બાપા આવું સાંભળીને તરત તે શું કીધું, ના ભાઈ ના, આપણે તો શ્રીજી મહારાજના દાસ છીએ અને એમની ભક્તિ કરવા આવ્યા છીએ. તો જો આવી દાસત્વ ભાવના એ સતત એ ડોકાયા કરતી યોગીજી મહારાજની અંદર 17 વર્ષ સુધી વિજ્ઞાનદાસ સ્વામી સાથે રહ્યા છે. 100 કરતા વધુ વખત એમને માર ખાધેલો છે, કેટલાય અપમાનો તિરસ્કારો સહન કર્યા છે, પણ યોગી બાપાએ એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો નથી કે મારા ગુરુ મારી સાથે આમ કરે છે, મને ખોટી રીતે હેરાન કરે છે. તો જો આવા સત્પુરુષને આવી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા ક્યાં મળે જોવા આપણને? એ આપણને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા મળી છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ ભગતજી મહારાજ તમે જુઓ કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની જેમ જીભ વળી છે ને, એમ ભગતજી મહારાજનો દેહ વળ્યો છે. અરે એટલું જ નહીં, તન અને મનના ચૂરે ચૂરા કરી નાખ્યા છે. 3.5 વર્ષની અંદર એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને એમને રાજી કર્યા છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એક વખત સભાની અંદર વાત કરી કે આપણે 100-200 પાવડા તગારા જોઈએ છે. તો ભગતજી મહારાજ તો તરત મંદિરમાં ગોતવા લાગ્યા. બધા ભક્તો કે આ તે મૂર્ખનો સરદાર લાગે છે. હવે આ ગમી આજ્ઞા કરે ને ત્યારે થોડોક વિચાર કરવો જોઈએ કે આવા મંદિર તો એટલું બધું મોટું નથી, અહીંયા થોડા એટલા બધા તગારા પાવડા હોય. તો ભગતજી મહારાજને આ વાત કરી. ભગતજી મહારાજે કંઈ વાંધો નહીં, મને કીધું છે જેટલું જડે એટલું લાવીશ, અને એટલું લાવ્યા. મહારાજના અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના એ શરણની અંદર ધર્યું અને કીધું જો આટલું છે. એક વખત ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એવી આજ્ઞા કરી કે જા ભગતજી ગિરનારને બોલાવતા. ભગતજી મહારાજ તો ગિરનાર બોલાવા જાય. તે બધા ભક્તો કે થોડોક વિવેક છે તને? કોઈક મનુષ્ય કોઈક વ્યક્તિને બોલાવે કે ને તો જવાય, પણ આ ગિરનાર જડ છે, પથ્થર છે, એ થોડો આવે, અને એમાં થોડોક વિવેક રાખવો પડે. એમ નામ કઈ જોયા વગર વિચાર્યા વગર એમ ન જવાય. ભગતજી મહારાજે શું કીધું કે જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આજ્ઞા કરી છે ને, એટલે હું ગિરનારને ત્યાં જઈશ, ગિરનારને હાથે અડાડીશ ને કહીશ કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બોલાવે છે, પછી એને જો આવવું હોય તો આવે, નકર કાંઈ નહીં. તો જો આવી સ્થિરતા હતી, આવી સમજણ હતી, આવી આજ્ઞા પાલનની દ્રઢતા હતી, ત્યારે 3.5 વર્ષની અંદર એ પછી તો એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એવી સ્થિતિ કરાવી, 7-8 દિવસ ધ્યાનમાં બેસાડે છે, શ્રીજી મહારાજનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. પણ મૂળની અંદર શું હતું? ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે એમને જીવન બનાવ્યું હતું. યોગીજી મહારાજે શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા મુજબ પોતાનું જીવન વિતાવેલું. તે એકવાર એક મુમુક્ષુને ત્યાં છે ને પધરામણી પ્રસંગે ભાવિક ભક્તે હતા, પોતે ચરણ ધોવા માટે તૈયારી કરી રાખેલી, પણ યોગી બાપાએ ના પાડી દીધી કે આ ચાઈ ચરણ ધોવાનું ન હોય, ઠાકોરજીના ધોવો.
તે ઓલે આગ્રહ તો શરૂ જ રાખ્યો. તો બાપાએ શું કીધું, જો અમારા ચરણ ન ધોવાય, અમારે સંતોએ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા નથી. તે ઓલા પેલા ભાવિકે શું કીધું, શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા તો નથી, પરંતુ આપની શું મરજી. તે યોગી બાપાએ શું કીધું કે જ્યાં શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા ન હોય ને ત્યાં અમારી મરજી હોય જ નહીં. તો જો ભગવાનની મરજી મુજબ પોતાનું જીવન એક દાસત્વની એક પરાકાષ્ઠા સુધી એ યોગીજી મહારાજે પહોંચાડ્યું હતું. તો આપણે ભગવાનને સંતની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવીએ, અને જેટલું આજ્ઞા પાલન કરીશું એટલું આપણને જ લાભ થશે. અને જે આજ્ઞા આપી છે, જે નિયમ ધર્મ આપ્યા છે, વિશ્વવંદનીય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે ધર્મના બંધન એ બંધન નથી પણ મુક્તિના સાધનો છે. અને જેટલી પણ નિયમ ધર્મની અંદર આપણે જીવન જીવીએ એટલો આપણે ભગવાન જેવો આનંદ આપણે લઈ શકીએ છીએ. અને જેટલું આજ્ઞાનું આપણે લોપ કરીએ છીએ તો એટલા દુઃખી આપણે વધુમાં વધુ થઈએ છીએ. તો આ પણ એક વાત આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અને ત્રીજું એક દાસનું લક્ષણ છે કે સંતો ભક્તોની સેવા થાય. પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે મહંત સ્વામી મહારાજનો પ્રિય ગ્રંથ, તો એની અંદર શ્રીજી મહારાજે છે ને દાસનું એક લક્ષણ બતાવતા કીધું કે બીજાનો મહિમા સમજીને સેવા કરે અને પોતાના દોષ જોઈએ ને એને દાસ કહેવાય. પણ આપણે છે ને ઉલટ કામ છે. આપણે સામેવાળામાં અભાવ અવગુણ જોઈએ કે આને કીર્તનની કડીઓ છે ને થોડીક ભૂલી ગયો, આનો રાગ બરાબર નથી, આ વ્યવસ્થિત આને કથા વાર્તા ન કરી, આને વ્યવસ્થિત સેવા ન કરી, આને જે રીતે આરતી ઉતારવાની નથી ને એ રીતે હરિભક્તે આરતી ન ઉતારી, આ તો સમયસર કોઈ દિવસ આવતો જ નથી, આ તો પ્રસાદીય ભગત છે. હવે આપણે આવા બધામાં જ અભાવ અવગુણ જ જોઈએ. એટલે આપણી છે ને ગુણ ગ્રાહક નહીં અવગુણ ગ્રાહક દ્રષ્ટિ હોય. પણ મહારાજે શું કીધું, બીજાનો મહિમા સમજીને સેવા કરવાની, પોતાનો દોષ છુવાનો. પણ આપણે બીજાના દોષ જોઈએ ને આપણે તો સર્વગુણ, આપણામાં કઈ દોષ છે જ નહીં એવું આપણે રહેતા હોય. જો શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર કીધું છે કે જે પોતાનો દોષ નથી જોતો એ અતિશય અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે, મૂર્ખમાં અતિશય મૂર્ખ છે, કૃતજ્ઞમાં અતિશય કૃતજ્ઞ છે. અને ખરેખર જ્યારે વિચાર કરીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ પણ આવે. તો જો દાસ હોય ને પોતાના ઈષ્ટદેવ ગુરુની સેવા તો મહિમાથી કરે, પણ નાના મોટા બધા સંતો ભક્તો હોય ને તો એની સેવા પણ હોશે હોશે કરે. સન 1968 અંદર શરદ પૂનમના સમયા ઉપર છે ને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સેવક હવે પ્રગટ ભગતના જમણા હાથની પહેલી આંગળી છે ને પાકેલી, એટલે પોતાના ધોતિયા પણ પોતાના હાથે છે ને પોતે નીચવી ન શકે. તો એકવાર આ પ્રગટ ભગત છે ને સ્નાન કરીને સ્વામી બાપા માટે હવે ગરમ પાણી લેવા માટે ગયેલા, તો બાથરૂમમાં છે ને સ્વામી બાપાએ પ્રગટ ભગતના કપડા ધોઈ દીધા. હવે પોતે સંસ્થાના પ્રમુખ પદ હોવા છતાં પણ એમણે ક્યારેય એવું લક્ષ નહોતું આપ્યું, પરંતુ જો દાસ થઈને સૌની સેવા કરવામાં જ એમને માલ માન્યો હતો. એટલું જ નહીં, વર્તમાન કાળે મહંત સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર પણ આપણને આ દ્રશ્યમાન થતું જોવા મળે છે. અરે એટલું જ નહીં, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને જ્યારે એમને વરણી થઈ, એમને પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા ને ત્યારે પણ એમને એઠી ચીરીઓ હતી ને એ પોતે વીણેલી હતી, નાનામાં નાની સેવા કરેલી હતી. અને જો આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની આ વિશેષતા છે કે પોતે દાસ ભાવપણે નાનામાં નાની સેવા કરે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા જુનાગઢના જોગી, તો પોતે 82 વર્ષની ઉંમરે, ગઈકાલે જ આપણે વાત કરી હતી, તો એમને એ જે પ્રાંગણ હતું જે મંદિરનું, તો એ ચોગાન વાળવાની સેવા એ કરતા હતા. તો વિચાર કરો, પોતે મહંત હોવા છતાં, પોતે સત્તા હોવા છતાં પણ નાનામાં નાની સેવા કરવી ને અઘરી બાબત છે. આજે માણસને તરત પોતાનું માન આડું આવે છે કે હું આ સેવા કરું, થાય જ નહીં. પણ જો આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ જે ઉજવાયણો, કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ ઉજવાયણો, તો એની અંદર આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે કે 1 મહિના સુધી એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર અમુક એવા પણ ડોક્ટરો હતા, એવા પણ સત્તાધીશો હતા, આવડતવાળા હતા કે પોતે નાનામાં નાની સેવા કરતા હતા. બસ એમના મનની અંદર એક જ વિચાર હતો કે આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને રાજી કરવા છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર એ આપણે સેવા કરવી છે. તો જો આ વિચાર સાથે પોતે જોડાયેલા હતા. અને પછી આપણે આગળ વાત કરીએ કે જો આ દાસ ભાવ આપણે દ્રઢ કરી નાખ્યા, તો લક્ષણોની વાત કરી,
પણ જો એક વખત દ્રઢ થઈ જાય તો કેવા લાભો થાય છે. આમ તો લાભ આપણે પ્રથમ જોઈએ છે, અને લાભ સ્વાભાવિક રીતે દરેક વ્યક્તિના મનની અંદર આવી જ જાય કે મારા કેટલા ટકા. તો એમ આપણે આ પ્રાપ્તિને જાળવવાની જે આ જડીબુટ્ટી એટલે દાસ ભાવ જો આપણા જીવનની અંદર આપણે આત્મસાત કરી નાખીએ તો ઘણા બધા લાભો આપણને જોવા મળે છે. સમયની મર્યાદાને આધારે આપણે થોડાક લાભો જોઈએ તો પ્રથમ જ તે મોટામાં મોટો લાભ કયો, તો વિઘ્નોથી રક્ષા થાય છે. દરેક વ્યક્તિના જીવનની અંદર નાના મોટા વિઘ્નો આવે જ છે. પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે ગ્રંથની અંદર જ તે શ્રીજી મહારાજે કીધું છે કે જે ભગવાન અને સંતનો દાસ થઈને રહેતો હોય ને તો એને દેશ કાળ એટલે કે વિઘ્ન લાગતા જ નથી. તો જો આપણે દાસ ભાવે રહેતા હોય તો ગમે એવા દેશકાળ નો આવે એ કઈ વિઘ્ન આપણને થાય જ નહીં. એની અંદર એમ પણ લખ્યું છે કે જે ભક્તના દાસ થઈને વર્તે છે ને એને વિઘ્ન નથી. અને પોતામાં ગમે એવા ગુણ હોય અને સત્સંગના પ્રતાપથી ઈશ્વર જેવો સમર્થ હોય છતાંય હરિભક્ત આગળ એનો છક રાખે નહીં ત્યારે એને કોઈ વિઘ્ન રહેતું નથી. પણ આપણને કંઈક થોડુંક મળી જાય એટલે આપણે હવામાં આપણે 5 ફૂટ તો આપણે અદ્ધર ચાલતા હોઈએ છીએ. કોઈકને ધનનું અભિમાન છે, કોઈકને સત્તાનું અભિમાન છે, કોઈકને આવડતનું અભિમાન છે, તો કોઈકને પોતાના ગુણનું અભિમાન છે, તો કોઈકને પોતાના રૂપનું અભિમાન છે, તો કોઈકને પાછી કંઈક કળાનું અભિમાન છે. હવે આ અભિમાન સાથે જો આપણે જીવતા હોય ને તો ભગવાન એવા ઉપર કોઈ દિવસ રાજી થતા નથી. રાવણ પાસે બધું હતું જ તેને, એ દુર્યોધન પાસે પણ હતું જ તે બધું. સત્તા હતી, સામર્થ્ય હતી, ગુણય હતા, બળય હતું. એ કંસ પાસે શું નહોતું? દાનેશ્વરી કર્ણ પોતે હતો, વિદ્યામાં પારંગત હતો, સૂર્યપુત્ર કર્ણ હતો, પણ છતાં તમે જો દાસ ભાવ નહોતો. અને દાસ ભાવ નહોતો ને એટલે જ તે એનું મૃત્યુ થાય છે. પોતે ન ભળી શક્યો, પોતાનું માન ન મૂકી શક્યો અને એના લીધે જ એનું પતન થાય છે. જો દાસ ન થયા હોય ને તો સત્સંગમાં ગમે ત્યારે વિઘ્ન આવીને ઊભું રહે છે અને ભગવાનને સંતથી પણ વિખૂટા પડવું પડે છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજના સમયની અંદર એક હરિભક્ત છે ને ગોંડલ મંદિરે આવેલા, તે હરિભક્તે એક વૃદ્ધ સંત પાસે છે ને પાણી માગ્યું. હવે ઈ સંતને શારીરિક તકલીફ હતી, તો એણે શું કર્યું, હાથના ઈશારે કીધું કે નળ બતાવ્યો, જો આમ સામે છે. ઓલો જઈને પાણી પી લેવાનું કીધું તો આ ભાઈને ખોટું લાગી ગયું અને માન ઘવાઈ ગયું કે મને કેમ પાણી ન આપ્યું અને મને નળ કેમ બતાવ્યો, અને પાણી પીવા ન ગયા તે નો જ ગયા, તે સત્સંગ છોડીને જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. પછી તો નિર્ગુણદાસ સ્વામીએ એ હરિભક્તને સમજાવ્યા, રોક્યા, પછી માંડ એ હરિભક્ત શાંત થયા. તો જો સત્સંગની અંદર સ્વભાવનું ખંડન થાય, અપેક્ષા પૂરી ન થાય. ઘણી બધી વખત આપણે ઈચ્છા રાખતા હોય તો આપણને એ ઈચ્છા પ્રમાણે આપણને જમવાનું ન મળે, એવી વ્યવસ્થા ન મળે. ખરેખર તો આપણે જ્યારે સત્સંગમાં આવીએ છીએ ને ત્યારે આપણા મોક્ષ માટે આવીએ છીએ, કોઈ વ્યવસ્થા માટે આવતા નથી. 245 વર્ષ પૂર્વે શ્રીજી મહારાજનો જન્મ થયો, 50 વર્ષ બાદ કરો અને 200 વર્ષ પહેલા જ્યારે શ્રીજી મહારાજની ઉંમર 35-40 વર્ષની હતી ને ગઢપુરની અંદર પોતે વિરાજમાન હતા, તો ત્યારે કાંઈ એસી વાળા કાંઈ ઉતારીની વ્યવસ્થા હતી નહીં. ત્યારે કાંઈ 5 જાતના શાક હતા નહીં, કે ઠંડુ પીણું કે આવો ભાઈ કુલરમાં બેસો, કેવી સભાખંડ કેવી વ્યવસ્થા નહોતી. મહારાજના વખતની અંદર વ્યવસ્થા એવી નહોતી. પણ અત્યારે જો માણસ પોતે એવી વ્યવસ્થાને આધીન થઈ જાય છે અને એટલા બધા વિષયોની અંદર આસક્ત હોય છે કે એને એવી અપેક્ષા પ્રમાણે મળતું નથી, તો એ સત્સંગમાંથી એ પોતે એ તિલાંજલિ આપી દે છે અને એ પોતે સત્સંગમાં જ પડી જાય છે. અને એટલું જ નહીં, બીજાને પણ અવગુણની વાતો પોતે કરે છે. તો જો વ્યવસ્થા માટે જતા હોઈએ ને તો ખરેખર આપણે હજી સત્સંગને સારી રીતે ઓળખ્યો નથી. પણ જો સાચી રીતે આપણને સત્સંગ સમજાણ્યો હોય, સત્પુરુષ ઓળખાણ્યા હોય અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ હોય ને તો આપણે વ્યવસ્થા માટે ક્યારેય તે આપણે એ પ્રમાણે પાછા ન પડીએ. વિવિધ પ્રકારના માણસો જો સાથે તમે વ્યવહાર કરવામાં પ્રશ્નો ઊભા થાય અને ઘણી બધી વખત દાસભાવ ન હોય,
અસ્વભાવ કે અન્યના સ્વભાવના કારણે આપણને સત્સંગનો અભાવ આવી જ જાય છે અને સત્સંગમાં ધીમે ધીમે મન પાછું પડી જાય. પરંતુ જો દાસ ભાવ દ્રઢ કર્યો હોય તો આવા વિઘ્નોની અંદર પણ અડીખમ ટકી રહેવાય. અને એવા ઘણા દ્રષ્ટાંતો આપણે હમણાં વાત કરીશું છેલ્લે પ્રવચનના અંતે ભાગની અંદર, કે એવા ઘણા બધા ભક્તોએ આ દાસ ભાવ કેળવેલો હતો. બોટાદના શિવલાલ શેઠને આપણે દરરોજ એક વખત યાદ કરવાના છે, કારણ કે ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ આપણી સમક્ષ એમને ઊભું કર્યું. દાદા ખાચરને પણ યાદ કરવાના છે, અગતરાયના પર્વતભાઈને પણ યાદ કરવાના છે, માંગરોળના ગોરધનભાઈને પણ યાદ કરવાના છે, નૈનપુરના દેવજી ભગતને પણ યાદ કરવાના છે, એ કુશળ કુંવર બાને પણ યાદ કરવાના છે. શા માટે? કારણ કે એ પોતે દાસ ભાવે વર્તી શક્યા હતા. હવે દાદા ખાચરને 50-60 વખત ઉતારો ફેરવ્યો મહારાજે. પોતે દરબાર હતા, ગઢડાની અંદર એમનું નામ હતું, પ્રથમ વ્યક્તિ આમ કહી શકાય સત્તાધીશ વહીવટની અંદર. અને તોય મહારાજનો અવગુણ ન લીધો, દિવ્ય ભાવ જ રાખ્યો. કેવો દાસ ભાવ કહેવાય. બોટાદના શિવલાલ શેઠને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગમે ત્યારે ઘસકાઈ નાખે, પણ એ તો એવી બુદ્ધિ એવી થઈ ગઈ હતી, એક જોડાણ થઈ ગયું હતું. શિવલાલ શેઠને ખોટું લાગે જ નહીં, કે સ્વામી કહેતા હોય મારા હિતની જ વાત હોય, ખોટી વાત હોય જ નહીં. અને ઘણી વખત એમણે કીધું કે આ તે મંદિર ભાવનગરનું, એક વખત તો એવું જ કહી દીધું, ભાવનગરમાં મંદિર તે પ્રતિષ્ઠા કરી અને ગરડામાં સમયમાં પૈસા ખર્ચા, એટલે તને એમ લાગે છે કે બહુ તું મોટો સત્સંગી થઈ ગયો, તારા જીવ સામે જોઉં ને તો અડધો સત્સંગ રહ્યો છે. હવે આપણને આવું કહે તો ખોટું લાગી જાય, પણ શિવલાલ શેઠને શું થયું, આ વાત તો સાચી હો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાત સાચી કહેતા હશે, એટલે હવે આપણે સમાગમ કરવો પડશે. જો જુનાગઢ પોતે સમાગમ કરવા માટે જાય છે, તો જો આ દાસ ભાવ હોય ને તો આપણને સુધરવાની એક તક મળે છે. અને આ જ જન્મે આપણને છેલ્લો જન્મ થાય છે. યોગી બાપા ઘણીવાર કૃષ્ણજી અદાની પ્રસાદીની સાખી બોલતા, નાને સે હો નાને રહીએ જેસી નાની દૂબ, નાને સે હો નાને રહીએ જેસી નાની દૂબ, ખાસ ફીસ સબ ઉડ ગયા દૂબ ખૂબ કી ખૂબ. એ નદીમાં પૂર આવે ને તો આમ કિનારે ઉભેલા મોટા મોટા વૃક્ષો હોય ને ધરાશાયી થઈ જાય, પણ ઓલી લીલી લીલી ધ્રો હોય, એને ધરો આપણે કહીએ, એ આમ નમી જાય ને એટલે એના ઉપરથી ઘણું બધું પાણી પસાર થઈ જાય, છતાંય પૂર વહી જાય ને તોય તે એ જે ધરો હોય એ આમ કિલોલ કરતી ઊભી જ રહેશે. અને વૃક્ષ તો આમ અક્કડ ઊભું રહે એટલે પડે, પણ જો ધ્રો નમી ગઈ તો ટકી ગઈ. એમ નમતા રહીએ અને દાસ બનીને રહીએ ને તો ગમે એવા વિઘ્નો ન આવે તો પણ આપણે સત્સંગમાંથી એ ટકી રહેવાય છે. એટલે આપણે કોઈ અડીખમ વૃક્ષ નથી બનવાનું, પણ આપણે ધ્રો જેવા નમવાનું છે. અને નમે તે સૌને ગમે. જો નમીશું ને તો અવશ્ય કોઈ બધાને ગમવાનું જ છે. બીજો એક મોટામાં મોટો ફાયદો એ થાય, આમ તો દરેક વ્યક્તિને પોતાના જીવનની અંદર પ્રગતિ કરવી છે, એટલે કે પોતાના ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધવું છે. તો જો એકવાર ગઢડાની અંદર છે ને શ્રીજી મહારાજે વાત કરતા કીધેલું કે ભગવાનનો દાસ થાય ને તો એનામાં ભગવાન જેવા ગુણ આવે છે. અને જે દાસાનું દાસ રહે છે ને એ વધતો વધતો જ જાય છે. વિચાર તો કરો, ભગવાન જેવા ગુણ આવે એટલે ભગવાન તો સર્વશક્તિમાન સામર્થ્યવાન છે, એમની મરજી વિના કોઈથી તણું પણ હલાવ્યું હલતું નથી, એવા ભગવાન છે. તો એવા ગુણો આપણે પ્રાપ્ત કરવા હોય, આ તો કેવું એક પ્રકારનું જાદુ જ કહી શકાય, પણ આપણને મનાતું નથી ને દાસભાવ આવતો નથી ને ત્યાં મોટો પ્રશ્ન છે. તો જો ભગવાનનો દાસ આપણે થઈએ ને તો ભગવાન જેવા ગુણ આપણામાં આવે, અને ભગવાન જેવા ગુણ આવે તો સાથે સાથે એ પ્રગતિ પણ થવાની જ છે. ગોંડલમાં એકવાર પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ સમક્ષ છે ને 1,40,000 આમ કિંમતના ચશ્માની એક વાત નીકળેલી. તો હવે આ મોંઘી કિંમતમાં છે ને ચશ્માની ફ્રેમ એવી હોય કે જેમ વાળો ને એમ વળે. અને આ સાંભળીને છે ને સ્વામી બાપાએ એક ભક્તને શું કીધું કે તારે છે ને મોંઘી કિંમતના થવું છે તો જેમ વાળે ને એમ વળજે. તો જો સત્સંગમાં પણ જેમ વાળે એમ વળીએ, એટલે કે દાસ બનીએ ને તો જ પ્રગતિ થાય, બાકી પ્રગતિ થાય નહીં. તમે જુઓ કે કોઠારી સ્વામી સદગુરુ સંત એ પોતે યોગી બાપાએ આજ્ઞા કરી, પ્રમુખ સાહેબમાં જે આજ્ઞા કરી, તો કેટલા બધા વર્ષો સુધી એ પોતે રસોડા વિભાગ પોતે સંભાળતા, રસોડાની અંદર જ સેવા કરતા.
તો જો એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચી શક્યા અત્યારે અને એવો ભાવ એ પામી શક્યા ભગવાન જેવો, તો જો આપણે પણ એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચી શકીએ પણ એવો દાસ ભાવ હોય ને તો શક્ય છે. ગ્રીસ દાર્શનિક પ્લેટોએ છે ને એક પશ્ચિમ જગતમાં પોતે સર્વપ્રથમ એક પાઠશાળા અભ્યાસ માટે સ્થાપેલી. તો પ્લેટો પાસે છે ને ઘણા બધા ઠેકાણે લોકો આમ જાણવા માટે શીખવા માટે આવતા. તે પ્લેટો એમની પાસે જ છે ને એને કંઈક જાણવા પ્રયત્ન કરતા ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછતા. એટલે આ જોઈને બીજા બધા શિષ્યો એમને કહેતા કે આ લોકો તમારી પાસે છે ને શીખવા માટે આવે છે અને તમે એમને પૂછો છો એટલે તમારી આબરૂ ઘટે છે એમાં. પણ પ્લેટો તો હંમેશા નાના બની બધા પાસે જ્ઞાન પોતે મેળવતા અને પોતે પ્રગતિ પામતા. નદી હોય પર્વતોને મૂકીને સમુદ્રમાં ભળે છે, એમ આપણે પણ જો આપણે પર્વતની જેમ એમ અંટંટ ન રહીએ અને દાસભાવ રહીએ અને જ્ઞાનરૂપી નદીએ, તો બધેથી આપણે આપણા જીવનની અંદર એ પાણી એકત્રિત થાય અને આપણું પણ એ વિસ્તાર વધે ને આપણી પણ પ્રગતિ થાય. તો જો એમ જેમ પ્લુટો બીજા બધા પાસેથી શીખતા હતા, તો એમ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર જો આ દાસભાવ હોય ને તો આપણે શીખી શકીએ. અને આ દાસભાવની સૌથી મોટામાં મોટી એક વાત કઈ છે તો આપણે ભગવાન અને સંતની પ્રસન્નતા મળે છે. કારણ કે ભગવાનને ગુરુની પ્રસન્નતા મેળવવા માટે આપણે કંઈક હોમવું પડે છે, કંઈક ત્યાગવું પડે છે. જેમ શ્રીફળને અગ્નિકુંડમાં હોમે ને એમ આપણે પણ આપણી જાતને હોમવી પડે, આપણા અહંકારને આપણે ઓગાળવો પડે અને દાસત્વ આપણે સ્વીકારવું પડે. એ સિવાય ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી ન શકાય. અને ખરેખર દાસત્વ કે ગુલામી સ્વીકાર્યા સિવાય ભગવાન રાજી નથી થતા. ગરડા પ્રથમના તે 58માં વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે જણાવ્યું છે કે ભગવાન અને સંતને રાજી કરવા હોય તો સંતના ગુલામ થઈને રહેવું. અને શ્રીજી મહારાજને તે દાસભાવ એટલો બધો પ્રિય હતો કે પોતાની તે પરાવણીનો ગ્રંથ એટલે કે વચનામૃત, કે જેની અંદર પણ ઉદ્ધવજીને 6 વખત એમના એ દાસત્વના ગુણ માટે વખાણ્યા છે. હવે વાત કેવી બનેલી, આ ભાગવતની અંદર પણ લખવામાં આવેલું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જ્યારે વ્રજ છોડ્યાના ઘણો સમય થયો અને એ પછી ઉદ્ધવજીને બોલાવીને કીધું કે તમે છે ને વ્રજમાં જાઓ અને ગોપીઓને મારો વિરહ લાગ્યો હશે એટલે તમે થોડીક એમની મનોવ્યથાન ચિંતા રહે ને એ દૂર કરવા માટે જાઓ તો વધુ સારું. અને ઉદ્ધવજી તો વ્રજમાં ઘણા બધા મહિના સુધી રોકાણા અને ગોપીઓના શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ જોઈને પોતે તો અભિભૂત થઈ જાય. અને એટલે જ તે ઉદ્ધવજીએ વૃંદાવનમાં જ્યાં ગોપીઓની નિત્ય ચરણરજ પડતી રહે ને એવા લતા ને તૃણ ને વેલીનો અવતાર માંગી લીધો. હવે પોતે જ્ઞાની હતા છતાં પણ એ અભણ ગોપીઓના દાસ થવાનું માગેલું. અને એટલે જ શ્રીજી મહારાજે ઉદ્ધવજી ઉપર વારી ગયા અને 6 વખત એમના દાસત્વના ગુણ એમને વખાણ્યા છે. અને શ્રીજી મહારાજે તે તાવી ગામને પાદર એ પોતે વાળંદ પાસે વતું કરાવવા બેઠેલા, પણ વાળંદનો હાથ છે ને ભારે હતો એટલે દેહનું જોખમ એમને લાગતું હતું. એટલે જાલમસિંહ બાપુ અનુવૃત્તિ સમજીને સારા વાળંદને લેવા 3 ગાવ દૂર દેવળિયા ગયેલા. તે વાળંદને તાવી જવા તૈયાર કર્યો. તે પહોંચવાની ઉતાવળ હતી એટલે વાળંદ તો જાલમસિંહની ઘોડી સાથે દોડતો હતો, પણ એના બગલમાં થેલો હતો એટલે દોડવામાં ધીમો પડતો. એટલે જાલમસિંહે આ જોયું એટલે એને વિચાર કર્યો કે મારા ઈષ્ટદેવ માટે શું ન થાય, અને એમને વાળંદનો થેલો હતો એ પોતાની બગલમાં લઈ લીધો અને જે પોતાનું માન હતું ને એ પણ ભગવાન આગળ મૂકી દીધું. તો મહારાજે એનું જો દાસત્વ જોયું અને પ્રસન્નતાનો કળશ એમના ઉપર ઢોળ્યો. હવે એક વિચાર કરો કે એક બગલમાં એક ઠેલો લીધો અને એનું પોતાનું માન મૂક્યું, કારણ કે પોતે હતા દરબાર અને માન મૂક્યું ને એમાં ભગવાનને પ્રસન્ન પોતે કરી શક્યા. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર પણ જો આ દાસભાવ આવી જાય તો આટલા બધા લાભો થતા જોવા મળે છે. હવે શ્રીજી મહારાજ આપણને આટલું બધું કહેતા હોય તો એમનો પણ પ્રસંગ એક આપણે જોઈ લઈએ જેથી આપણને ખ્યાલ આવે. કારણ કે આપણી ભગવાનને ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાની વિશેષતા છે કે પોતે વર્ત્યા છે ને પછી વર્તાવ્યા છે. શ્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર પણ આપણને દાસભાવ જોવા મળે છે. જ્યારે શ્રીજી મહારાજે પોતાના જીવન દ્વારા પણ આપણને ઘણી વખત વાત આ સમજાવેલી છે અને શીખવાડી છે. વિચાર કરો કે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ હોવા છતાંય તે રામાનંદ સ્વામીનો સંદેશો આવ્યો કે સત્સંગમાં રહેવું હોય ને
તો થાંભલાને બાદ ભીડીને રહેવું પડશે. તો જો પોતે તરત થાંભલાને વળગી પડ્યા. હવે રામાનંદ સ્વામીનો કહેવાનો આશ્રય એ હતો કે જે પ્રમાણે કહીએ ને એ પ્રમાણે તમારે કરવું પડશે. તો જો શ્રીજી મહારાજે રામાનંદ સ્વામીના આદેશ મુજબ સત્સંગમાં સ્તંભ સમાન વડીલ મુક્તાનંદ સ્વામીના આજ્ઞામાં ઘણા બધા મહિનાઓ સુધી લોજમાં રહ્યા અને શ્રીજી મહારાજે ત્યાં નાનામાં નાની સેવા કરીશ. પોતે કલ્યાણકારી વન વિચરણ કરીને આવેલા, ગૃહ ત્યાગ કરીને આવ્યા છે. 11 વર્ષની વયે એ અયોધ્યાની અંદર એ સરયુ નદીની અંદર પોતે ઝંપલાવે છે. એટલું જ નહીં, 1-2 મહિના માટે નહીં, 7.5 વર્ષ સુધી એ મ્યાનમાર, તિબેટ, નેપાળ, એ ભૂતાન, આપણને ખ્યાલ છે ભારતની અંદર પરિભ્રમણ કરે છે. અંદાજિત 14,000 કિલોમીટર જેટલું પગપાળા ઉઘાડા શરીરે, અને છતાં પણ તમે જો કંઈ માન રાખતા નથી. નાનામાં નાની સેવા કરે છે. છાણ વાસીદું કરે છે, છાણા થાપે છે, વાસણ ઉટકે છે, અરે સંતોની કોપીનો ધોવાની પણ સેવા કરે છે. તોય એમને નાનપ એમને અનુભવી નથી કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિરાટ બ્રહ્માએ 50 વર્ષ સુધી તપ કર્યું આ ચરણની, અને ત્યારે હું અહીંયા આવ્યો છું અને હું આવી સેવા કરું. એમને 49 વર્ષમાં ક્યારે એક શબ્દ પણ એવો નથી કીધો, એવું માન એમને રાખ્યું જ નથી. તો જો જેના ભગવાન આવા નિર્માની છે તેના ભક્ત કેમ માની છે, આપણે કેમ માની છીએ? અને એ માનના લીધે જ તે આપણને ભગવાન પ્રસન્ન નથી થતા. જો ભગવાન આ છતી દેહે આપણને એ પ્રસન્ન થાય જ, તે અનુભવ થાય અંદરથી, એ ઉમળકા આવે, આનંદ આવે, ઉત્સાહ આવે અને શાંતિનો પણ અનુભવ થાય. પણ એમના જેવા ગુણો આપણા જીવનમાં હોવા પડે. ક્યાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણને, ક્યાં આવી નાની સેવા. પણ છતાં એમને કંઈ જોયું નથી. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હવે અહીંયા આવે, હવે એની પાસે કંઈ સંડાસ બાથરૂમ સાફ કરાવે? તો મહારાજે સ્વયં પોતે આ બધું કરીને આપણને શીખવાડ્યું છે. અને દરેકે પોતાનો હોદ્દો કે માન કે અહંકાર મૂકીને નાનામાં નાના થઈને સેવા કરવાની છે. અને મહારાજે અવારનવાર આવા પ્રસંગો ઊભા કર્યા છે અને વારંવાર વાત આ ઘૂંટાવી છે. હવે થોડેક મહાન સંતો ભક્તોના જીવનમાં પણ દાસ ભાવના પ્રસંગો 1-2 જોઈ લઈએ, જેથી આપણને વિશેષ પ્રતીતિ થાય. હવે આપણે તો એટલી બધી એવી સ્થિતિ સુધી નથી પહોંચ્યા, પણ છતાં પણ એ ભક્તોના જીવનની અંદર જ્યારે જોઈએ ને ત્યારે પણ આપણને ખ્યાલ આવે. જી મહારાજ તે જ્યારે ગઢપુરની અંદર સભા કરીને પોતે વિરાજમાન હતા, તે જે કોઈ આવે ને એને એક પ્રશ્ન પૂછે કે તમે દાદા ખાચરના ગોલા થશો? ગોલા એટલે નોકર. એટલે બધાએ તે આ સાંભળીને છે ને એમ કે ના ના, અમારે ગોલા એવું નોકર નથી થવું, અને દાદાના શું કરવા, અમે તો તમારા થઈએ. તો બધા ના જ પાડ દે, તમે કહેતા હોય તમારા નોકર થઈએ, પણ અમારા દાદા ખાચરના નથી થવું, એમ નોકર થવા માટે થોડા જન્મા શિવી. તો પછી પર્વતભાઈ આવે સભાની અંદર, એટલે એમણે પૂછ્યું તો તરત હા પાડી દીધી. અને પાછી કેવી સમજણ, આ અગતરાયના પર્વતભાઈ હતા, જેમની પાસે જમીન જાયદાદ સંપત્તિ બધુંય હતું, એવી સ્થિતિ પણ હતી. છતાં એમને શું કીધું કે અનંત જન્મે બૈરા છોકરાને ગોલા થયા શિવી. આવા ભક્તન ગોલા થવું તો એ તો અમારા બહુ મોટા ભાગ્ય કહેવાય. તો જો પર્વતભાઈ મોટા ખેડૂત હતા, તોય દાસના દાસ થવામાં એમને મોટા ભાગ્ય પોતે માનતા. અને ઘણા બધા વર્ષો સુધી એ આ દાદા ખાચરના એ નોકર પોતે થયા, એટલે કે ખેતી કામ બધું સંભાળતા હતા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી પણ કેવા સમર્થ હતા. સંપ્રદાયની અંદર બધાય જાણે છે કે એમના જેવા કોઈ કવિ હજુ સુધી એ આપણને એ થયા નથી. અને ભારતના મહાન કવિ પદ્મશ્રી દુલા કાક પણ કહેતા કે ઘણા બધા રાજા દ્વારા અપાતા એ રાજ કવિતાના પદને ઠોકર મારીને એ કવિ લાડુદાનજી પોતે બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ પોતે બને છે અને એમના ચરણની અંદર બેસી ગયા. તો મહારાજે ઘણી બધી કસોટીઓ કરેલી છે. એકવાર તો કસોટી કરતા મહારાજે એમને 3 હાથ કંતાનથી સહેજ પણ વધારે ન આપ્યું. શરીર એમનું હૃષ્ટપૃષ્ટ હતું. તો હાથ જોડીને કીધું કે મહારાજ આ તમે જુઓ તો ખરું, મારી શરીર સામે તમે આ કને કંતાન આપ્યું, આટલું બધાય સરખું આપવાની વાત કરો છો, પણ મને થોડુંક સહેજ આપો, કારણ કે આમાં ઢકાતું જ નથી આખું શરીર. તે મહારાજ તો વળગી રહ્યા. હવે તમે વિચાર કરો, એક બાજુ રાજ રજવાડાઓ દ્વારા મળતા ઉચ્ચ સન્માનો, વજયસિંહ બાપુ હતા ભાવનગરના, તો આ કવિ લાડુદાનજીને સોનેથી મઢ્યા હતા.
અને ઘણા બધા રથો, ઘોડાઓ, હાથીઓ, એ નોકર ચાકરો એમની હજુરીની અંદર સેવામાં હતા. પણ છતાં પણ તમે જુઓ, એવી જાહો જલાલી મૂકીને પણ બધો ત્યાગ કર્યો. અને બીજી બાજુ ખાલી 3 હાથ કંતાનથી સહેજ પણ વધારે ન કંતાન આપ્યું. કેવી શ્રીજી મહારાજે કસોટી કરી. બીજો હોય તો આપણે ઊભા જ ન રહીએ, આપણે હોય. પણ જો બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ તો એક જ સમજણ દ્રઢ કરેલી હતી, મેં ઢાંઢી મહારાજ કો હાજર હુકમ હજૂર, ગાયો જશ ગોવિંદ કો પાયો ધન ભરપૂર. જેને ભગવાનનો મહિમા સમજાઈ જાય ને, એને અહંકાર ક્યારેય આવે નહીં અને દાસભાવ પણ ટળે નહીં. બાકી તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીને વિચાર કરીએ તો એમને પળે પળે અહંકાર આવી શકે એટલી બુદ્ધિ, ચતુરાઈ, કુશળતા, કળા, ગુણો બધું હતું. કારણ કે પોતે શતાવધાની હતા, પારંગત હતા, પિંગળ વિદ્યાચાર્ય હતા, રાજકવિ રત્ન એમનું બિરુદ એમને પ્રાપ્ત થયેલું હતું. પણ હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. અને એ નરસિંહ મહેતાની સ્પષ્ટ પંક્તિ ઉપરથી એ આપણને સમજાઈ જાય છે કે દાસ થઈને સેવા એ કરીએ ને તો જ ભગવાનનો એ રાજીપો પ્રાપ્ત થાય છે અને સંત રાજી થાય છે. અને ગુણાતીત સત્પુરુષના જીવનની અંદર પણ આપણને આ દાસ ભાવ એ જોવા મળે છે. મહંત સ્વામી મહારાજ મુંબઈની અંદર વિરાજમાન હતા, તો એ દરમિયાન એક દિવસ છે ને સંતોને વ્યક્તિગત મુલાકાતનો લાભ આપીને એમને સાધુતા અને આધ્યાત્મિક માર્ગની પ્રેરણાઓ પોતે આપી રહ્યા હતા. એક નવદીક્ષિત યુવાન સંતો સાથેની અંગત મુલાકાતની અંદર સૌથી છેલ્લા દિવ્યાનંદ સ્વામી હતા. હવે એમને પગનું ઓપરેશન કરાવ્યું હતું, એટલે પોતે વ્હીલચેરની અંદર બેઠેલા. એટલે સ્વામીશ્રી એ તો ખંડમાં તેઓ અને સ્વામીશ્રી બે જ હતા. હવે વાતચીત પૂરી થઈ ગઈ એટલે દિવ્યાનંદ સ્વામીને હવે ખંડની બહાર આવવાનું હતું. પણ વ્હીલચેર ચલાવે કોણ? તે કંઈ પણ વિચારે ને એટલામાં તો પોતાના આસન ઉપરથી ઊભા થઈને મહંત સ્વામી મહારાજે એ વ્હીલચેર હાથમાં લઈ લીધી. અને દિવ્યાનંદ સ્વામી કાંઈ બોલે ને એ પહેલા સ્વામીશ્રી વ્હીલચેર એ લઈને તે કક્ષની બહાર પધારી ગયા. અને કક્ષની બહાર ઉભેલા સંતો અને બધાય હતા, એ તો બધા આ દ્રશ્ય જોઈને પોતે આવાક થઈ ગયા. અને પછી દોડીને સ્વામીશ્રીને હાથમાંથી વ્હીલચેર પોતે લેવા ગયા. પરંતુ સ્વામીશ્રીએ ન આપી અને હસતા હસતા છેક બહારની લોબી સુધી એ વ્હીલચેર હતી ને એ હંકારી ગયા. તો જો આવી સ્થિતિ રહીને એ મહંત સ્વામી મહારાજની જોવા મળે છે. પણ કહેવાનું શું છે કે એ ખરેખર દાસ ભાવ એ હોય ને તો આ શક્ય છે. તમે જો કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ હોય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર પણ એ જે ધૂળ હતી, જે રચકણ હતી, એ બધી તે મહંત સ્વામીમાં જે પોતાના મસ્તક ઉપર મૂકી છે. અને એ સંતો, એમના વતી સંતો એ પોતે દંડવટ કર્યા છે. એ જે પ્રમુખ સ્વામીમાં શતાબ્દી મહોત્સવની અંદર સેવા જે કરનાર હરિભક્તો સ્વયંસેવક હતા એમના. તો જો આ સ્થિતિ દર્શાવે છે, એક દાસ ભાવની આપણને પરાકાષ્ઠા બતાવે છે. નડિયાદની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજ પોતે ભોજન રહી રહ્યા હતા. તે દર્શન કરી રહેલા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે ને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સમક્ષ એક ગવાયેલી એક ભક્તિ રસ કવાલી ગાય કે આ સૂરજ પૂછે છે, આ ચાંદો પૂછે છે, ગગનમાં ચમકતો સિતારો પૂછે છે, પ્રમુખ સ્વામી શું છે, મહંત સ્વામી શું છે. તે અંતે વિદ્યાર્થીઓએ કીધું કે આ કવાલી ગવાયા પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તેમની ઓળખ પૂછી, ત્યારે એમણે પોતાની આગવી ઓળખ આપીને ઇતિહાસ આમ રચી દીધો. પરંતુ આજે તો આપની ઓળખ તમે આપો, તમે તમારી ઓળખ કે મહંત સ્વામી શું છે, અને એ જવાબ અમારે જોઈએ છે. અને બધાના કાન તો આમ સરવા થઈ ગયા. અને સ્વામીશ્રી સમક્ષ એ માઇક ધરે છે, પણ ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વગર એ હૈયાની એ પ્રતીતિ સાથે મહંત સ્વામીમાં જે કીધું કે દાસના દાસ. તો જો અનન્ય દાસત્વ ભાવની એક આ અદ્ભુત ક્ષણ છે ને સૌના હૈયે ત્યારે જડાઈ ગઈ. અને સૌના હૈયે કબીરજીની પંક્તિ ત્યારે ગુંજી ઉઠી કે નીચા નીચા જો કોઈ ચાલે સબસે ઊંચા હોય. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આ દાસ ભાવ આપણા જીવનમાં આપણે આત્મસાત કરવાનો છે. આવા તો ઘણા બધા લાભો આપણને પ્રાપ્ત થતા જોવા મળે છે. કહેવાનું એક જ છે કે આપણા જીવનની અંદર ઘણી બધી વખત એવી પરિસ્થિતિ, એવા સંજોગો આવે છે કે જેમાં સતત આપણને આ અનુસંધાન એ અહમનું રહે છે, એટલે કે ઈગોનું રહે છે. અને એ માન રહ્યું ને, એ માનના લીધે ઘણી વખત એ દાસ ભાવ આવતો નથી.
તો ખરેખર તો આજના દિવસે પુરુષોત્તમ માસ છે, અધિક માસનો આ દિવસ છે, અને આજે આપણે બીજા દિવસે સૌ કોઈ એકઠા થયા છીએ, તો આપણે એક સંકલ્પ સાથે આગળ વધવાનું છે. ગઈકાલે આપણે જેમ જોયું હતું કે આપણા જીવનની અંદર એ જે સુપ્રિડેન્ટેન્ટ પ્રકૃતિ છે, યોગીજી મહારાજ કહેતા માન છે, જે કલ્યાણના માર્ગની અંદર સૌથી મોટો વિઘ્ન કરનાર શત્રુ છે. તો કાલ તો આપણે એને જીતવાના પ્રયત્નો થોડાક કર્યા, અને એ લક્ષ્ય આપણે કથા વાર્તા સાંભળી અને એવા પ્રસંગો પણ જોયા. તો આજના દિવસે આપણે એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચીએ. પણ એવી સ્થિતિ ક્યારે આવશે? જે જડીબુટ્ટી આપણી પાસે તો છે જ. તે મહંત સ્વામી મહારાજ કહે છે કે પ્રાપ્તિ આપણને હિમાલય જેવી થઈશ. તો આ હિમાલય જેવી પ્રાપ્તિ થઈ હોય તો એને જાળવવાની પણ જવાબદારી એટલી જ આપણે વધુ બને છે. અને જે પોતે પ્રાપ્તિને આ પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવા માટે જો પ્રયત્ન કરતા હોય તો એને આ દાસભાવ લાવવો જ પડે. કારણ કે આ સત્સંગ મળ્યો ને, દુર્લભ એવો આ સત્સંગ, એમાં એકાંતિક પણ ભગવાનની મૂર્તિ, એ આ ત્રણ વાણા દુર્લભ છે. તો હવે એના આગળ આપણે ગરીબ થવાનું છે ને એને સાચવી રાખવાનું છે. જેમ તમને હું ચિંતામણી આપું, પારસમણી આપું ને, તો એ તમે પારસમણી ચિંતામણીને સાચવો. ચાલો એ આપણને સમજાય નહીં, સતયુગ ને દ્વાપર યુગની વાત. પણ હું તમને 1 કરોડનો ચેક આપું અને એમાં 1 કરોડ લખેલા છે, અને જે કેવો ચેક છે, જે ચેક તમે વટાવી શકો, એમાં કોઈ પણ પ્રકારના ક્રોસ ચેક નથી, બેરર ચેક છે. તમે ગમે એ બેંકમાં જઈને વટાવી શકો, કંઈ પણ ઓળખ બોળખ કંઈ દેવાની જરૂર નહીં. તમતાર ચેક જમા કરો ને 1 કરોડ રૂપિયા તમને આપવામાં આવે, અને કાં પછી ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે બીજા ખાતામાં, તમારે જેમાં કરવા હોય એમાં. તો તમે કેટલો એ ચેકને સાચવો? તમે ગમે તે જગ્યાએ જાઓ ને તો એ ચેક તમારા ખીચામાં હોય કે સુટકેસમાં હોય કે પાકીટ પર્સની અંદર હોય, સતત એનું તમે ચિંતવન રાખો કે આ ચેક પડી ન જાય. જો પડી જશે ને તો 1 કરોડ રૂપિયા જશે. તમે તમારા બધાય કામ છે ને એ એકઠ દૂર કરી નાખો, અને એ કામમાં ધ્યાન રસ નો આપો, અને તમે ચેકનો પેલા વહીવટ કરો. કેમ? કારણ કે 1 કરોડમાં આપણને પૂરેપૂરું જ્ઞાન થઈ ગયું કે આ 1 કરોડથી હું સુખી થઈ જઈશ. હવે એમ આપણને લૌકિક રીતે આપણને એટલો મહિમા સમજાઈ ગયો છે. તો જે આપણે આ લોકની અંદર રહેવાનું નથી, જે આ લોકની અંદર આપણે કોઈ સગા સંબંધીઓ સાથે પણ પરલોકની અંદર કે બીજા કે ત્રીજા કે ચોથા ગમે તેટલા જન્મ લેશું, જો કંઈક કસર રહી ગઈ તો 2-3 જન્મે તે મહંત સ્વામી તો કહે છે ને કે 2-3 જન્મે તે કસર તો ટાળવાની જ છે, પણ 2-3 જન્મની અંદર મોક્ષ થઈ જશે. પણ આ જન્મે જે આપણા સગા સંબંધીઓ હોય તો એ આપણને આવતા જન્મે હોય તે ન હોય. એમાં અમુકનો મોક્ષ થઈ જાય ને અમુકનો ન પણ થાય, અમુકનો બાકી પણ રહે. પરંતુ આપણે આપણા જીવનું કલ્યાણ કરવા માટે આપણે આ સત્સંગની અંદર આવ્યા છીએ, તો એક લક્ષ્ય સાથે કે આપણે દાસ ભાવથી એ ભગવાનને સંતને રાજી કરીએ. આપણામાં રહેલું માન કે આપણામાં રહેલી એ જે મનની અંદર જે વિકારો છે, વાસનાઓ છે, એને આપણે નિર્મૂળ કરીએ, અને ભગવાન અને સંતને આપણે ગમતા થવાનું છે. અને એના માટે દાસભાવ આપણે એ કેળવવાનો છે. અને છેલ્લે એક ટૂંકો પ્રસંગ કહીને પૂરું કરીએ. અગતરાયના જ પર્વતભાઈને આપણે યાદ કરીએ. આ અગતરાયના પર્વતભાઈ ગઢપુરની અંદર શ્રીજી મહારાજનો સમાગમ કરવા માટે જાય. હવે સમાગમ કરવા માટે તો ગયા, પરંતુ ત્યાં પ્રશ્ન કેવો બન્યો, એમને જમવાનું કંઈ પૂછે નહીં. 7 દિવસ થઈ ગયા, પોતે જમે શું તો બજારની અંદર ડાળિયા ખરીદે, ડાળિયા એક મુઠ્ઠો ખાય, પાણી પી લે અને સમાગમ કરે. મહારાજની કથા વાર્તા સાંભળે, પણ મહારાજ તો બધુંય જાણે. એટલે મહારાજ એક વખત આ પર્વતભાઈને બોલાવ્યા અને કીધું કે તમે શું જમો છો અને ક્યાં જમો છો? કે હું નથી જમતો. અને પછી તો જીવુબા લાડુબાને બોલાવે છે, મૂળજી બ્રહ્મચારીને બોલાવે છે. મૂળજી બ્રહ્મચારી કે અમને એમ કે આ જીવુબા લાડુબાને ત્યાં કથા વાર્તા સાંભળે છે અને કરે છે, ત્યાં જમતા હશે. ત્યાં જીવુબા લાડુબા કે અમને એમ કે મહારાજનો થાળ જમતા હશે. એટલે આમથી આમ ખો થઈ, પણ એકઈ જગ્યાએ કઈ જવાબ આવ્યો નહીં. અને પછી મહારાજે પૂછ્યું કે તું શું જમો છો? ને ત્યારે કીધું કે હું તો બહાર એવી રીતના ડાળિયા જમું, પણ મને તો તમારો તે મૂર્તિનો સ્વાદ આવે છે. કથા વાર્તા હું સાંભળીને તે એ તૃપ્ત થઈ જાઉં છું. તો જો આ અગતરાયના પર્વતભાઈ હતા, પોતાનું માન મૂકીને એમને સમાગમ કર્યો.
દાસ ભાવે વર્ત્યા તો ત્યારે શ્રીજી મહારાજ અત્યંત પોતે પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તો એમ આપણા જીવનની અંદર પણ આ દાસ ભાવને આપણે લાવીએ અને આ જે આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે એને જાળવવા માટેની એ આપણને આ જડીબુટ્ટી છે, દાસ ભાવ, દાસત્વ. તો સત્સંગમાં આવ્યા ને ત્યારે આપણે દાસ ભાવે જ વર્ત્યા હતા, પણ જેમ જેમ જૂના થયા ને એમ આપણને માન આવતું ગયું છે. તો આ માનને આપણે નિર્મૂળ કરીએ, ફરી વખત દાસ ભાવ લાવીએ અને અંતિમ જીવન પર્યંત સુધી દાસ ભાવે આપણે વર્તન કરવાનું છે અને ભગવાનને સંતને રાજી કરવાના છે. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આજે અમે જે કથા શ્રવણ કર્યું તો આપણા સૌ કોઈના જીવનની અંદર આ મુદ્દો ચરિતાર્થ થાય એવી બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.